जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही होली एवं दोल पूर्णिमा परठारु बदलिबा पई जाउअछि। काहींकिना दोल पूर्णिमा दिन मीन संक्रांति मध्य पड़ुअछि। पूर्णिमा एवं संक्रांतिर जुग बनुअछि। एही दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिबा पई जाउछंती। एहा सहित 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करिबा पई जाउछंती। जहा फल रे आपणकर जेउ शनि ओढेई चलीथिला ताहा मध्य आपणकर समाप्त हेबा पई जाउअछि। तो मोटामोटी उपरे कहबा पई गले आपणकर सबु दिगरु एही दोल पूर्णिमा परठारु बा होली परठारु आपणकर जीवन बदलिबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे एक नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन हेबा पई जाउछि सही सबु विषय रे जानिबा पई आपण भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। आउ जदि आपणकर कर्कट राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण निश्चय रूप रे लेखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहाँकि कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आउ आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा, जिए कि प्रत्येक 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणकर द्वादश भावरे से विराजमान अछंती एवं गुरु आपणकर से एकादश भावरे अछंती। तेणु आपणको गोटे कथार ध्यान रखिबार अछि जे जेतेबेले आपण कौनसी स्थान को ट्रावेल करूछंती सही समय रे आपणको आपणक स्वास्थ्यर विशेष भावरे ध्यान रखिबार अछि। काहींकिना मंगल आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। आउ कहा सहित आपण आर्गुमेंट करिबा ठारू मध्य बंचंतु। आर्गुमेंट न करी आपण जेते अधिक शांत रहिबा पई आपण चेष्टा करंतु। आपणकर मुंड व्यथा भली किछिटा समस्या गुड़िक आपणकर देखा देई पारे। माइग्रेन भली समस्या गुड़िक आपणकर देखा देई पारे। तेणु आपण अजथा कथा गुड़िक रे पड़ंतु नाही। आपणकर मुंड व्यथा भली समस्या देखा देई पारे। तेबे केवल आपण एही सब छोट छोट कथा गुड़िक प्रति ध्यान दियंतु। नचेत एहा व्यतीत कौनसी भी गंभीर समस्या आपणक स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही। जेउ माने पाठ पढुछंती अथवा विद्यार्थी अछंती सेमाने निजर पाठ पढ़ा क्षेत्र प्रति टिके सतर्क रुहंतु। काहींकिना पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जिए कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिछंती। तेबे द्वादश भावटी को कुंडली रे भलो बुली माना जाई न थाए। तो तरबरिया भावरे आपण निजर पाठ पढ़ारे कौनसी भी डिसीजन नियंतु नाही। 29 मार्च परे पाठ पढ़ारे किछि भी डिसीजन आपण नहीं पारिबे। काहींकिना 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं सही समय आपणकर शनि ओढेईर समाप्ति मध्य होइजिवो। तेणु 29 मार्च परर समय आपण मानक पई बहुत भल रहिबो। सही समय रे जदि आपण कौनसी भी डिसीजन नेउछंती ताहाले आपणको आपणकर सही डिसीजन रे सफलता निश्चय रूप रे प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर कौनसी एग्जाम रहिछि आ गुरुंकर दृष्टि जेहेतु पंचम भाव उपरे पडुअछि सही कारणरु आपणकर एग्जाम ठीक ठाक रहिबो। एवं जदि आपण कौनसी प्रकारर एडमिशन करिबा पई चाहुछंती तेबे मध्य 29 मार्च परे समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। प्रेम जीवन रे मध्य आपण निजे ही समस्या सृष्टि करिवे। काहींकिना पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव। आउ पंचम भावर अधिपति जे रहिले मंगल से आपणकर द्वादश भावरे विराजमान करिछंती। तेणु आपण निजे ही कौनसी अजथा कथा गुड़ी को नेकी आपण दुहींक मध्यरे झगड़ा सृष्टि कराइबे। बिना कथारे ही आपण दुई जनक मध्यरे जुक्ति तर्क कराइबे। तो आपण निजे ही एही सबुर कारण बनिबे।
ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଜିଦି କରିବେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ବଡ଼ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ହୋଲି ପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରଟି ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଗୃହର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବା ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଋଣ କରଜର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ସେହି ସବୁକିଛିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ, ତ ସେହି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଗଲା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ହୋଲି ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଚାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେବ। ତେବେ ସେହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ରହିବ, ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କରିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜ ତରିକାରେ ବେଟର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାରିଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶନି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରୁ ଉଠିଯିବ।
ମାତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେବଳ ଆପଣ ଅଯଥା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ହୋଲି ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ବା କିଛି ତଥ୍ୟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।